Hello students, hope you all are well and staying safe and healthy at home. And you must be taking the safety precautions in this COVID-19 period. We must wash our hands for at least 20 seconds, wearing the mask, using the sanitizers and keeping the social distancing. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇਮਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਪੋਲੀਈਥੀਲੀਨ। ਪੋਲੀਈਥੀਲੀਨ ਦਾ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਥੀਨ ਔਰ ਐਲਾਥੋਨ। ਇੱਕ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਬੋਟਲਸ, ਆਈਸ ਕਿਊਬ ਟਰੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Next is your cellulose nitrate. Its trade name is celluloid, nitron, pyrrolene, or these are used for making the fountain pens, toothbrushes, handles, etc. Third one is your polyvinyl chloride, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਓਨ, ਕੋਰੋਸੀਲ ਔਰ ਟਾਈਗਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਕੇਬਲ ਜੈਕਟਸ ਮੀਨਸ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫੈਬਰਿਕ ਕੋਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फोर्थ वन इज योर पॉलीविनाइल बुटाइल, जिन्हों आप बूटासाइड या सैफ्लेक्स कहने हैं। दीज आर यूज टू मेक द टैंक्स, रेनकोट्स एंड फ्लैक्सीबल मोल्टेड आर्टिकल्स। उस तो बाद एक्रीलेट्स है विच आर नोन एज द प्लैक्सीग्लास, एक्रीलॉइड एंड लूसाइट। शावर्स नू बनाने वास्ते, डोर गेज कवर्स या डोर्स एटसैट्रा बनाने वास्ते आप एक्रीलेट्स नू यूज करते हैं। नैक्सट इज योर पॉलीएस्टर्स, जिन्हों आप ड्यूराप्लैक्स या बिकोसोल कहने हैं। ये आप सरफेस कोटिंग कास्टिंग्स नू बना सकते हैं। दिस इज द थर्मोसैटिंग टाइप प्लास्टिक। जो आप एक्रीलेट्स सीगा ये भी थर्मोसैटिंग प्लास्टिक्स है। जो पॉली इथिलीन, सेलुलोज नाइट्रेट, पीवीसी और पॉलीविनाइल बुटाइल है, ये सारे थर्मोप्लास्टिक्स है, थर्मोप्लास्टिक मटीरियल्स। एक्रीलेट्स इज द थर्मोसैटिंग प्लास्टिक एंड पॉलीएस्टर्स आर ऑल्सो द थर्मोसैटिंग प्लास्टिक्स। नैक्सट इज योर मेलामाइन फॉर्मैल्डिहाइड, जिन्हों आप मेलमैक भी कहने हैं, उफ्रोमाइट, रेजिमिन कहने हैं। टैलीफोन के पार्ट्स बनाना, सर्किट ब्रेकर्स नू बनाना, इनैमल्स नू बनाना आप मेलामाइन फॉर्मैल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। नैक्सट इज यूरिया फॉर्मैल्डिहाइड, दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ थर्मोसैटिंग प्लास्टिक। दिस इज आल्सो नोन एज द प्लैक्सन और बीटल। बटन्स बनते हैं, जिन्हें भी बटन्स बनते हैं जो लाइट फिक्सचर्स जोड़े होंगे हैं वो सारे आप यूरिया फॉर्मैल्डिहाइड तो बनाने हैं। नैक्सट इज अगेन द थर्मोसैटिंग प्लास्टिक, जिन्हों फिनॉल फॉर्मैल्डिहाइड आप कहने हैं। और इसका जो ट्रेड नेम है दैट इज बेकेलाइट, डुराइट, रेजिनॉक्स, कैटालाइन। ग्राइंडिंग व्हील्स या रोटेटिंग पार्ट्स, लैमीनेटेड प्रोडक्ट्स नू बनाना, कास्टिंग्स नू बनाना तो आप फिनॉल फॉर्मैल्डिहाइड का यूज़ करांगे। एंड लास्ट वन इज फिनॉल फुरफुरल, और इसका जो ट्रेड नेम है दैट इज डुराइट। This is also a type of thermosetting plastic. It is used for making the brake linings and binder for the wheels. So these were some of the plastics with their trade names and applications. Next is plastic coatings. So सब तो पहला आप देखिए कि प्लास्टिक, कोई भी प्लास्टिक कोटिंग आप करनी है, प्रॉपर्टीज की होनी चाहिए किसी भी कोटिंग दे विच। सब तो पहली प्रॉपर्टी है इट शुड हैव गुड रेजिस्टेंस टू करोजन। ठीक है जी, करोजन नू रेजिस्ट करे ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆਫ ਕੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਥੈਟਿਕ ਅਪੀਲ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗੇ ਚੀਜ਼, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਕਵਰਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਵਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਦ ਨॉन यूनिफॉर्म कवरिंग। सरफेस ते डिफेक्ट्स ना हो, नो सरफेस डिफेक्ट्स, और डेकोरेटिव फिनिश आवे। एक जी फिनिश है फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर, फाइनल जो फिनिश आनी है दैट शुड बी डेकोरेटिव फिनिश। प्लास्टिक कोटिंग के किहड़े-किहड़े मैथड्स है? सब तो पहला मैथड है जी क्लीनिंग। कोई भी तुसी कोटिंग करनी है सब तो पहला क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड। इट इज़ डन बिफोर एनी कोटिंग मैथड टू रिमूव द डर्ट, ऑक्साइड, स्केल एंड अदर हार्मफुल इंप्योरिटीज फ्रॉम द सरफेस टू बी कोटेड। कोई भी तुसी प्लास्टिक कोटिंग मैथड नू तुसी अडॉप्ट करना उस तो पहले क्लीनिंग इज मस्ट। क्लीनिंग ही करेगी, उहदे जो डर्ट पार्टिकल्स होणगे उहदे उपर, ਜਾਂ कोई ऑक्साइड फॉर्मेशन होएगी, ਜਾਂ कोई स्केल इंप्योरिटीज होणगियां, वो सारियां इंप्योरिटीज नू आपां रिमूव कर दिंदे हैं यूजिंग क्लीनिंग मैथड। और प्लास्टिक कोटिंग मैथड का जो फर्स्ट मैथड है दैट इज द डिपिंग मैथड।
ਡਿਪਿੰਗ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਨਡ ਬੇਸ ਮੈਟਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਪਡ ਇਨ ਅ ਟੈਂਕ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਕੋਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕੋਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਕੋਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਬੇਸ ਮੈਟਲ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਟਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਬੇਸ ਮੈਟਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ PVC ਕੋਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸ ਮੈਟਲ ਬਾਈ ਡਿਪਿੰਗ ਇਟ ਇਨ PVC ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, PVC ਕੋਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਦਾ ਬੇਸ ਮੈਟਲ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ PVC ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਅਰ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Next is your electrostatic spraying. It works on the principle of electrostatics. Spray gun is used with a high voltage source. The particles of the coated material are in the powder form and are impelled at a very high speed. Particle acquires the strong charge. The material to be coated is earthen and attract the charged particles and continuous film is obtained. देखो एक स्प्रे गन है, ये किहड़े प्रिंसिपल ते काम करदी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिंसिपल दे उपर वर्कआउट करेगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਦਾ ਕੋਟਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਦ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਵਰਕ ਪੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੇਅਰ ਚੜ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਥਿਨ ਫਿਲਮ ਇਜ਼ ਆਬਟੇਨਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਪਰੇ ਗਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਊਡਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪੀਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਟਿਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸਪਰੇਇੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵੈਕਿਊਮ ਕੋਟਿੰਗ। ਵੈਕਿਊਮ ਕੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਿਊਮ ਚੈਂਬਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਡਰਾਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮਸ a fluidized bed and fusion takes place on the surface leaving a film of coating material। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਲੂਇਡਾਈਜ਼ਡ ਬੈਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਵੇਪਰਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਟਿੰਗ ਦੀ ਲੇਅਰ ਜੰਮ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ that is required, that is our final product, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਵੈਕਿਊਮ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਕਿਊਮ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਹੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰਸ ਹੋਣਗੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਇਵੈਪੋਰੇਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਟਿੰਗ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਫਲੂਇਡਾਈਜ਼ਡ ਬੈਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇਤੋਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਿਨ ਫਿਲਮ ਆਫ ਕੋਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਟਿੰਗ should have the following characteristics। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਾਸ਼ੇਬਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਟਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਦ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਵ ਦ ਨੈਸੈਸਰੀ ਗਲੋਸ ਵੈਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਗਲੋਸੀ ਨੇਚਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਟਿੰਗ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਵਾਹੀਕਲ ਐਂਡ ਪਿਗਮੈਂਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਨ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦਾ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
और पिगमेंट डिफरेंट कलर्स ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਕਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਕਲ ਪਿਗਮੈਂਟ ਔਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਵਾਈਕਲ ਦਾ। ਵਾਰਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨੈਮਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇਂਟ ਔਰ ਵਾਰਨਿਸ਼ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਕਰਕੇ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲੈਕਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ, ਰੇਜ਼ਿਨ ਐਂਡ ਪਲਾਸਟੀਸਾਈਜ਼ਰਸ ਐਂਡ ਥਿਨਰਸ ਐਂਡ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਕੋਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਪਲਾਸਟਿਕਸ। ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਮੀਨਸ ਮਸਟ ਮੀਟ ਸਰਟਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆਫ ਪਿਓਰਿਟੀ। ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਪਲਾਸਟਿਕਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਮਸਟ ਮੀਟ ਦ ਸਰਟਨ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆਫ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਪਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਕੰਟੇਨ ਦ ਡਾਈਜ਼, ਐਡੀਟਿਵਸ ਐਂਡ ਰੀਸਾਈਕਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਐਡੀਟਿਵਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਹੋਣ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੇਬਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਫੂਡ ਸੇਫ ਔਰ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਫੂਡ ਸੇਫ ਜਾਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਮਾਰਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਪਲਾਸਟਿਕਸ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੀ PET, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਇਥਿਲੀਨ ਇਰੀਥਾਲੇਟ ਟੈਰੀਥਾਲੇਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ PET। ਤੁਸੀਂ ਬੀਵਰੇਜ ਬੋਟਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਸਕਿਟ ਟਰੇਜ਼, ਸੈਲਡ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ PET ਦੇ PET ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਸਾਈਕਲੇਬਲ, ਰੀਸਾਈਕਲੇਬਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੋਲੀਇਥਿਲੀਨ HDPE। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗਸ, ਜੂਸ ਬੋਟਲਸ, ਮਿਲਕ ਬੋਟਲਸ, ਮਿਲਕ ਜਗਸ, ਫੂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਟੇਨਰਸ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਹੈ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੋਲੀਇਥਿਲੀਨ, these are also recyclable, so these can also be used। PVC ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟॉयਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਪਰੇ ਬੋਟਲਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਵਾਟਰ ਪਾਈਪਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੈਪਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਲੋਥਿੰਗ ਹੈ, ਐਡਿਸਿਵ ਪੈਨਲਸ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। these plastics are not recyclable, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ these types of plastics should not be used। LDPE ਹੈ ਅੱਗੇ, LDPE ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੋਲੀਇਥਿਲੀਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੈਪਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ LDPE ਦੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮੀਨੇਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇਬੀ ਬੋਟਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। these are safe to use, ठीक है जी, रिलेटिवली केमिकली नॉन रिएक्टिव, केमिकली तो नॉन रिएक्टिव है, सेफ टू यूज़ है, पर रीसाइकलेबल ज़्यादातर ये एक्चुअली आप इनू कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, पर ज़्यादातर आप इनू नहीं करते लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, नॉट यूजली, ठीक है। रीसाइकलेबल इज नॉट डन इन दिस टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ फूड ग्रेड प्लास्टिक्स। देन इज PP पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है, बेबी बॉटल्स, देन इज योर योगर्ट कंटेनर्स, डायपर टाइज, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪੋਲੀਪ੍ਰੋਪਿਲੀਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੀਸਾਈਕਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਹੈ ਥੀਸ ਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ PVC ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੋਲੀਸਟਾਇਰੀਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਸਫੀਨੋਲ ਐਂਡ ਅਦਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਟਾਗਰੀ 7 ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ 6 ਇਜ਼ ਪੋਲੀਸਟਾਇਰੀਨ। ਐਗ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਟਲਰੀ ਹੈ, ਫੋਮ ਡਰਿੰਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਹੈ these are not recyclable, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬਿਸਫੀਨੋਲ ਐਂਡ ਅਦਰਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, CDs ਬਣਦੀਆਂ, DVDs ਬਣਦੀਆਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ
प्लास्टिक्स भी ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਰੀਸਾਈਕਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PET ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੋਲੀਇਥੀਲੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ LDPE ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੀਸਾਈਕਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਨੇਸੀ ਔਰ ਪੋਲੀਪ੍ਰੋਪਿਲੀਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ PVC ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਸਟਾਇਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕੈਟੇਗਰੀ 7 ਬਿਸਫਿਨੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੇਬਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। So this was regarding the food grade plastics. In the next lecture, we will be doing some applications of plastics in domestic and automobile sector. So thank you, students.